हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज डेट है 12 जनवरी तो अज आप नवा चैप्टर बिजनेस स्टडी का स्टार्ट करन लगे हाँ। वो हैगा जी बिजनेस फाइनांस। देखो जिहड़ा फाइनांस है बिजनेस के लिए एक ब्लड की तरह काम करदा गा, ठीक है, क्योंकि बिना बिजनेस जिवें हुण अपनी बॉडी बिना ब्लड तो अपनी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, उस तरह बिना फाइनांस तो कोई भी बिजनेस जिहड़ा सर्वाइव नहीं कर सकता हैगा। किसी भी कंपनी कोई फर्म या ऑर्गेनाइजेशन नूं मतलब सर्वाइव करने के लिए चलाने के लिए कादी लोड़ पैंदी है बेटा, फाइनांस की लोड़ पैंदी है। तो आपां जे ट्रेडिशनली गल करिए तो फाइनांस अपने कोल दो तरह का हुंदा है, पब्लिक फाइनांस एंड प्राइवेट फाइनांस। पब्लिक फाइनांस का मतलब हुंदा है भी जिहड़ा फाइनांस तुहानूं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनस तो, कोई स्टेट गवर्नमेंट तो, या लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जेकर कोई गवर्नमेंट के थ्रू कोई फंड अराइज हो रहा गा तो आपां उहनूं पब्लिक फाइनांस कहांगे। जे तुसीं परसनल अपने कोल कितों अपने कोल जिहड़ा पैसा पिया सी उहनूं एज आ फाइनांस यूज़ कर रहे हो, जां बिजनेस दे विच जिहड़ा फाइनांस यूज़ कर रहे हो बिजनेस फाइनांस, जां कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उहदा फाइनांस, ये सारे फाइनांस जिहड़े प्राइवेट आउणगे। पब्लिक च सारे गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनांस आउणगे, प्राइवेट दे विच सारे परसनल बिजनेस ते NPO नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले फाइनांस जिहड़े कवर अप होणगे। ये ट्रेडिशनली है, ठीक है, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपां देखिए तो। नैक्सट आंदा है कंसैप्ट ऑफ फाइनैंशियल मैनेजमेंट। हुण जे आपां फाइनैंशियल मैनेजमेंट की गल करिए, देखो फाइनैंशियल इज़ फाइनांस, मैनेजमेंट का मतलब हुंदा उहनूं मैनेज करना। मैनेजमेंट तुसीं पहलां भी पढ़िया होया, वट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, भी दूजिਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ करवाउण दी कला नूं मैनेजमेंट कहंदे ने। देयर आर वेरीअस फंक्शनस लाइक प्लैनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरैक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। इसी तरह हुण फाइनैंशियल मैनेजमेंट का मतलब कि जो फाइनांस के रिगार्डिंग तुसीं प्लैनिंग करदे हो, उन्होंने ऑर्गेनाइज करदे हो, उन्होंने मतलब किस तरीके नाल यूज़ करना, डायरैक्शनस दिंदे हो, ठीक है, उन्होंने कोऑर्डिनेट करदे हो और कंट्रोल करना सीखदे हो, जां कंट्रोल करन दे प्रोसैस नूं सारे प्रोसैस नूं तुसीं फाइनैंशियल मैनेजमेंट का नाम दवोगे, ठीक है। और जब आप गूगल की एग्जाम्पल देखिए तो फाइनैंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिफाइन द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लैनिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग द फंड इन द बिजनेस। कि जिहड़ा तुसीं बिजनेस च फंड लगाना गा ਉਹਦੀ प्लैनिंग करना, ਉਹਨੂੰ कित्थों रेज करना, किवें कंट्रोल करना ते किवें असीं ਉਹਨੂੰ एडमिनिस्ट्रेट करना, ये सारे प्रोसैस नूं फाइनैंशियल मैनेजमेंट का नाम दिता गया गा। ते फाइनैंशियल मैनेजमेंट विच सारी भी तुहानूं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फंड कित्थों आउणगे, कित्थों एक्वायर करोगे ते किवें ਉਹਨੂੰ यूज़ करना गा, ये सारा इहदा फाइनैंशियल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। नैक्सट आप गल करते हैं कि इसका नेचर, इसका स्कोप की है, इसका मतलब एरिया एंड स्कोप की है फाइनैंशियल मैनेजमेंट का। सब तो पहले आप गल करांगे कि फाइनांस को मैनेज करने दे नाल एस्टीमेट फाइनैंशियल रिक्वायरमेंट। तुसीं पहला एस्टीमेट लगाने हो कि थोनू फाइनांस कित्थे कित्थे चाहिदा गा, रिक्वायरमेंट कित्थे है फाइनांस दी, पैसे दी रिक्वायरमेंट कित्थे है, जे हैगी ओह लॉन्ग टर्म लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है। इस तरीके का तुसीं एस्टीमेट लगाने हो, उत्थे लोड़ पैंदी है। नंबर 2 ते डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हुंदा कि उस स्ट्रक्चर च तुसीं रेशो देखदे हो शेयर्स ते डिबेंचर्स की, भी क्योंकि फंड दे विच शेयर्स भी आंदे और डिबेंचर्स भी आंदे। शेयर्स जिहड़े ने एक ऑनर दी कह सकदे हो फंड्स हुंदे ने, जिहड़े आपां उधार लैंदे आ कर्जा लैंदे आ उहनूं बोरोड फंड बोलदे आ और डिबेंचर्स हुंदे। दोनों दी रेशो नूं तुसीं कैपिटल स्ट्रक्चर च डिफाइन करदे हो, तो भी शेयर्स ज़्यादा होने चाहिए तुहाडे फर्म दे विच, ਜਾਂ डिबेंचर्स ज़्यादा होने चाहिए ਜਾਂ सेम होने चाहिए। इस चीज़ का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में तुहानूं फाइनैंशियल मैनेजमेंट हैल्प करता है। फिर आंदा है सिलैक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनांस। हुण फाइनांस तुसीं कित्थों लिआना है, भी शेयर कैपिटल के थ्रू लिआना है, डिबेंचर्स के थ्रू लिआना है, किसी इंस्टीट्यूट तो लोन लैना है, किसी कमर्शियल बैंक तो लोन लैना है, या शॉर्ट टर्म लोन लैना है, लॉन्ग टर्म लोन लैना है, जो भी थोड़ा सोर्स है तुसीं उहनूं सिलैक्ट करन दे विच फाइनैंशियल मैनेजमेंट हैल्प करता है। सिलैक्टिंग द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर तुसीं की करोगे, जो तुहानूं एक अच्छा पैटर्न लगेगा तुसीं इन्वेस्टमेंट उहनूं की कर लोगे, सिलैक्ट करोगे। फिर कैश मैनेज करोगे, भी कैश जे मान लो थोड़ा आ जाता है, फिर तुसीं वो कैश का रॉ मटीरियल किन्ने दा खरीदना गा, क्राइटर्स नूं किन्नी पेमेंट करनी है, बिल्स किन्ने देने ने, कोई होर खर्चे डेली हैगे ने, ठीक है, जां कैश कित्थों आ रहा, जिवें कित्थों कलैक्शन होएगी, डैटर्स ने किन्नी पेमेंट देनी है, बैंक्स तो किन्ने आपां नूं अरेंजमेंट हो सकदे लाइक दैट, कित्थों कित्थों कैश तुसीं मैनेज कर सकदे हो। फिर तुसीं करोगे मैनेजिंग द फाइनांस। फिर तुसीं जिहड़ी प्लैनिंग कीती सी उस अकॉर्डिंग फाइनांस नूं मैनेज करोगे, दैन उहनूं प्रॉपर यूज़ करोगे। प्रॉपर यूज़ का मतलब हुंदा है कि जिहड़ा तुहाडे कोल फाइनांस जां फंड इकट्ठा होएगा
ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲਥ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜੂਗੀ, ਨੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਨਹੀਂ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਲਥ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ NPV, ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੈਲਥ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਕਰੰਟ ਵੈਲਥ ਇਨ ਦਾ ਫਰਮ, ਕਰੰਟ ਫਰਮ ਦੀ ਵੈਲਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਓਨਡ ਇਨਟੂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ NPV ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। NPV ਮੀਨਸ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ਐਟ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸਕ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਸਟਫੁਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਇਲੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਤਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਡੈਕੁਏਟ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ। ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਵ 1 ਈਅਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਆਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸਟ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਸ ਰਿਸਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਂਚਰਸ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਆਊਟਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਤਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੀਗਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।